नमस्कार मित्रांनो, आजचा हा पॉडकास्ट प्रतीकदादा व ध्रुवदादांचा आहे. हा पॉडकास्ट साधारणपणे आम्ही 3 वर्ष आधी शूट केला RIT कॉलेजमध्ये द IV शोसाठी. माझ्या देखील फर्स्ट पॉडकास्ट होता. मी पण फार घाबरलो होतो. तेवढ्या सिनियर लोकांचा इंटरव्ह्यू कसं घ्यायचे, क्वेश्चनरीज कसे काढायचे. पण प्रतीकदादा आणि ध्रुवदादांनी एवढं कम्फर्टेबल आम्हाला फील केलं की असं वाटलं की आम्ही आमच्या मोठ्या भावाशी बोलायला लागलो. मग हा पॉडकास्टचा मेन पॉइंट ऑफ व्ह्यू होता की नवीन एंटरप्रेन्योर्स, नवीन बिझनेसमॅनला डायरेक्शन देणं. चला मग जाणून घेऊया की हा पॉडकास्ट कसा झाला होता. सी यू देअर. So, Pratik Dada, Dhruv Dada, we all know you very closely. RIT is like a big family, so family doesn't need an introduction. So let's start straight with questions. My first question is to you, Dhruv Dada. Sir, we all are big fan of your motors car racing, and also we really inspired by the journey you went through for Volkswagen factory driver. So, please suggest us how can we convert our passion into a profitable business making model? I think first of all, I would officially like to thank everybody for making this happen. This is a very nice platform to come and talk to. Coming straight to the point, मला असं वाटतं की business आणि passion सगळ्यांचे आपले opinions आहेत, but I think they're two different things. What you're passionate about can never be a business, at least in my case. This guy, you're so involved in it as an individual कि more or less you give away certain things, and when you're at the business table you have to be very shrewd. I think Dada would agree to it a little bit. That racing has been something that has taught me a lot, groomed me a lot, and in a way changed the whole perception of who I am. But business च्या बाबतीत म्हणला तर I feel you should know what you want and what you're targeting. It should be a good 5-10 year plan in terms of how you look at yourself. Business dynamic आहे, पुढे मग होत राहणार, चेंजेस होत राहतील, तुमचं डिस्क्रिप्शन बदलत राहील. But you as a person will define your business eventually. आता आज आपण सगळे entrepreneurs बसलो इथं. So how are you and what kind of segment are you targeting? हे तुम्ही डिफाईन करा. आणि एक passion नेहमी ठेवा, because that will grow you more and form you the kind of person you are. I started traveling, आता मगाशीच मी सांगितलं की मी 7 वर्षाचा होतो. आणि आय स्टार्टेड ट्रॅव्हलिंग इंटरनॅशनली व्हेन आय वॉज 10 years old फॉर रेसिंग. तर आई वडील कधीच नसायचे बरोबर. त्यानंतर मी हॉस्टेलमध्ये पण राहिलो. तर आम्हाला आमचे डिसिजन्स घ्यायला लागले. कितीदा एकदा फ्लाईट चुकली, युरोपमध्ये ट्रेन चुकली, स्टेशनवरती झोपलो एकदा रात्री. मग कळालं की ट्रेन चुकल्यावर जमत नाही तिथं थंडीत झोपायला. त्यानंतर परत कधी नाही चुकली. सो हे एक्सपिरियन्सेस तुम्हाला स्वतःला घ्यायला पाहिजे. आणि ॲज अ होल यू हॅव टू बी ब्रेव्ह अबाउट हाऊ यू गेट आउट देअर. How long did it take you to make profit from racing? I think racing is like golf. It is a very investment intensive sport. So I think माझं profit म्हणण्यापेक्षा one thing I can be proud about is with Volkswagen. In the last 4 years, I am a sponsored driver. जे इंडियामध्ये I think under 10 drivers आहेत. So that was a very good opportunity for me की एका कंपनी बरोबर काम करायला मिळते. We develop your normal cars also. जसं तुम्ही आता Volkswagenची Virtus म्हणून एक नवीन गाडी आली आहे, त्याचे इंजिन्स आम्हीच टेस्ट केले मागची 2 वर्ष. सो ती ऑपॉर्च्युनिटी आम्हाला मिळाली. त्यातनं आय क्रिएटेड ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर माय सेल्फ. मग ते इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मार्केटिंग असो, सोशल मीडिया असो, एनिथिंग दॅट यू वॉन्ट. सो आय थिंक दॅट इज द प्रॉफिटेबिलिटी दॅट कम्स विथ इट. So my next question is to you, Pratik Dada. Being a son of such a big state-wide entity, which additional challenges you face while setting up the business? It does not matter whose son you are. Everyone who starts, म्हणजे कुठला पण नवीन व्यवसाय करतो ना, सगळ्यांना तेच अडचणी असतात. काय मला तुम्हाला सांगतो, आतापर्यंत मी 10 व्यवसायांवरती अभ्यास केला. त्यापैकी 4 व्यवसाय चालू केले. पहिले 2-3 व्यवसाय बुडले. पण जे पण त्या 2-3 का राहिलेले 7 व्यवसायामध्ये मला जे शिकायला भेटलं ते माझ्या 11th व्यवसायामध्ये मी त्याचं सगळं नॉलेज वापरलं. कळलं का? पहिल्या व्यवसायामध्ये मला सेल्स कसं करायचं, साधं टी-शर्ट कसं विकायचं ते मी शिकलो. म्हणजे लोकांना जो सेल्स माणूस असतो, मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलंय
दुसरा सेल्स माणूस असतो, त्या सेल्स माणसाला किती कठीण असतं विक्री करायला. म्हणजे एवढं काही सोपी गोष्ट नसतं की माणसाच्या पुढे टी शर्ट ठेवा आणि त्याला आवडलं तर तो घेणार, असं काय नसतं. त्याला पटवून द्यायला लागतं, त्याच्या मनातली इच्छा काय असतात, त्याला काय पाहिजे हे आधी जाणून घ्यायला लागतं. आणि मग त्यांना मग आपण त्यांना काय ते सेल करू शकतो का नाही ते मला पहिल्यांदा शिकायला भेटलं. मग ट्रेडिंगमध्ये असेल तर मी मोठ्या प्रमाणात तूर डाळ हे सगळे इम्पोर्ट करायचा व्यवसाय शिकलो. तिथं जेव्हा हा व्यवसाय चालू केला मला वाटलं की आमचे काका सगळ्यात मोठे ट्रेडर आहेत शुगरमध्ये आपल्या भारतामध्ये. तर मला वाटलं की आपल्याला हे पण आरामात जमेल, काका आम्हाला मदत करतील. पण खरं तर त्यांनी मला सांगितलं जाऊन सगळ्या ट्रेडरांच्या बरोबर बस, सगळ्या ट्रेडरांबरोबर जाऊन त्यांनी काही, आणि मी स्वतःच कधी वडिलांचं नाव त्या ट्रेडरला माहिती पण नव्हतं मी कोण होतो, वडील कोण होते असं काय. मी स्वतःच्या नावावरती एक APMC वरती एक छोटं लायसन्स घेतलं ट्रेडिंगचं. आम्ही तिथं जाऊन प्रत्येक तिथं स्टोअरमध्ये जाऊन त्या ट्रेडरच्या दुकानात जाऊन बसायचो आणि त्याच्याबरोबर दिवसाचे काय पण हे असतात ट्रेड असतात की आज कितीला तूर डाळ कितीला विक्री होतीये, आज कितीला सेल होतोय, माझा माल इम्पोर्ट करून 30 दिवसानंतर कधी येणार, फॉरवर्ड आपण हेजिंग किती करू शकतो त्याच्यामध्ये, हे सगळं माहिती घेऊन मी केलं. तिथं पण फार लोकांनी मला तिथं अनेक लोकांनी मला खोटं म्हणून फसवलंही. पण काय असतं की हा व्यवसाय असतो, सगळे स्वतःच्या बेनिफिटसाठी बघतात. पण माझं काय त्यातून मला अनेक गोष्टी शिकायला भेटल्या की आपण जो व्यवसाय करतो, कोण आपले वडील असतील, आपले वडील आता मिनिस्टर आहेत मग मुलगाही मिनिस्टर बनेल असं काय नसतं जगात, कळलं. आपले वडील बिझनेसमॅन आहेत तर मुलगाही बिझनेसमॅन बनेल असं काहीही नसतं. हे सगळ्यांच्या किती त्यांची स्ट्रेंथ आहे, किती त्या माणसाची शिकण्याची इच्छा आहे, अनेक जे चुका केल्या ते परत रिपीट करणार नाही, ह्याच्यातून माणूस शिकतो आणि स्वतःला घडवतो. मग काय माझं काय म्हणणं आहे की जनरली यू शुड फोकस ऑन व्हॉट लर्न ऑन मिस्टेक्स, आणि मिस्टेक्स वरून यू कीप ऑन इम्प्रूव्हिंग युअरसेल्फ. सो यू माइट मेक 5 mistakes, 10 mistakes, but don't repeat those 10 mistakes. When you make the 11th decision, that time learn from your previous mistakes. काय होतं की आपण नवीन व्यवसाय चालू करताना वी स्टार्ट थिंकिंग की आपल्याला म्हणजे आपण काय तर मोठं करून दाखवूया, आणि पहिली चूक झाल्यावरती आणि थोडे पैसे गेल्यावरती आपल्याला डिमोटिवेट होतं, आणि डिमोटिवेट झाल्यावर आपण भीतो. काय दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम काय असतो की डोंट गेट डिमोटिवेट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक आणि ट्राय टू इम्प्रूव्ह ऑन. दॅट इज व्हॉट आय एम सेइंग. नाही, द माइंडसेट बेस्ड दादा बोलले आय वुड लाईक टू ॲड. आमच्याकडे 2 मेन बिझनेसेस आहेत, आता इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टेक्सटाईल. आता दादांना माहिती आहे की इंडस्ट्री चालवणारी लोक आणि कन्स्ट्रक्शन करणारी लोकांची माइंडसेट 2 टोकावर असतात. आमच्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये कसं असते की आता हे पाहिजे तर बघा 50 ते 60 रुपये होईल तर मला ते पाहिजे की त्यामुळे मोठं काम थांबलंय. पण इंडस्ट्रीमध्ये कसं असते तर एका बोल्टपासनं एका गोष्टीचं कीस पाडायची तर 50 ते 49 रुपयाला कसं मिळते ते बघायचं. सो इन माय एक्सपिरियन्स मी माइंडसेट का म्हणतो की आज मी तिथं बसू का इथं बसू हे बसताना मला आयडिओलॉजिकली हॅव टू बी डिफरंट, बिकॉज दे आर डुईंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिझनेस. चेष्टा जर आपण बाजूला ठेवली तर तो त्याचा बेसच तसा आहे आणि त्याशिवाय ते सस्टेन होऊच शकत नाही. त्यासाठी ते केलं गेलेलं असतं. सो इफ यू हॅव अ फिक्स माइंडसेट की बाबा मला हे टार्गेट आहे अँड दिस इज वॉट आय एम वर्किंग टुवर्ड्स, तर तुमचे डिसिजन्स आपल्या इन्फ्लुएन्स होत जातात. Coffee time. Dhruv sir, has CSR activities positively impacted on your business? Immensely. In fact, because we are a private come public company, where I think 80% of our businesses are private limited, आम्ही CSR activities year to year करतो at a very small scale. We do it under a foundation called the Parvati Moite Foundation, माझ्या आजींच्या नावाखाली. आणि आपल्यासाठी इम्पॅक्ट तो कसा झाला की बिईंग इन अ सिटी लाईक कोल्हापूर, तुम्ही इस्लामपूरशी डायरेक्ट रिलेशन करू शकता. आपल्या जवळपासच खूप अडचणी असतात. सो अनलाईक गोदरेज और नेस्ले और टाटा, वी डोंट हॅव टू लुक फॉर प्रॉब्लेम्स एव्हरीवेअर. छोटे छोटे सोल्युशन्स. आता
अगदी 8 वर्ष आधी इनफॅक्ट कोइन्सिडेंटली जयंत पाटील साहेबच कोल्हापुरात असताना त्यांनी रंकाळा साफ करायचं खूप मोठं मोहीम घेतलेली होती. अँड वी आवर फादर्स हॅव बीन फॅमिली फ्रेंड्स अर्लियर. तर त्यावेळी थ्रू CSR वी मेड शुअर दॅट आपले मशीन्स लावून कन्स्ट्रक्शनचं इक्विपमेंट वापरून आपण त्याला टेम्पररीली कसं सॉल्व्ह करू शकतो. सो दॅट वेंट ऑन फॉर वाईल. त्याच्यानं काय होतंय, द राईट people are used at the right place and the right purpose is getting solved. Also, I feel CSR कडे लोक चॅरिटी म्हणून बघतात, but it is never charity. Charity is completely different from CSR. CSR is about solving a bigger purpose. पुण्यामध्ये कोविडचे PPCR, पुणे प्लॅटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स म्हणून एक सुंदर प्लॅटफॉर्म तयार केला गेला, ज्यात सगळे इंडस्ट्रीज पुण्याचे एकत्र आलेले आणि त्यालाच आता कोलॅबरेटिव्ह रिस्पॉन्सेस म्हणून ते टर्न करायला लागलेत, विच आय हॅव बीन अ पार्ट ऑफ. Right from Dada importing oxygen concentrators to back in the day to now solving the waste management problem in Pune. There's a model चालू आहे, and they're working with the government. They're working with the Pune Municipal Corporation as a whole. So this should be the wide picture that we look at. Pratik Dada, being socially active, what challenges you face in business? Challenges I face is I cannot give enough time to the business. So मी प्रयत्न करतो की इथं आल्यावरती एक दिवस 4-5-6 दिवसामध्ये एक दिवस बिझनेसला द्यायचा आणि राहिलेले सगळे दिवस समाजकारणासाठी बाहेर जाऊन लोकांना भेटून त्यांना ती वेळ द्यायची. कारण काय आहे की माझं एक प्रॉब्लेम असतो की जेव्हा आपण एक काहीतरी गोष्ट करतो, आता बिझनेस करतो आणि तुमचं मन दुसरीकडे असेल तर यू कॅनॉट डू वेल इन युअर बिझनेस. तसंच जेव्हा मी बाहेर असतो आणि लोकांना भेटत असतो तेव्हा मी जर बिझनेसचा विचार करत असेल तर माझं तिथं पण मन लागत नाही. आणि म्हणून काय, ज्या माणसाचं पुढचं काम असतं बिझनेसमध्ये असेल का आपल्या लोकांना भेटण्यामध्ये, तर दोन्ही गोष्टी होत नाहीत. म्हणून मी काय केलं, एक स्वतःची टाइम टेबल बनवलं आहे आणि त्यामध्ये मी किती दिवस बिझनेसला देणार आणि किती दिवस समाजकारणाला देणार ते मी ठरवलंय. आणि काय की आता मला 5 वर्ष झालेत आता व्यवसाय करताना, तर आय कॅन अफोर्ड टू हॅव मॅनेजर्स मॅनेज माय बिझनेस. आणि मला काय, कारण मी तो बिझनेस इन अँड आउट मला माहिती आहे, मला कोणीही येड्यात काढू नाही शकत आता. तर तुम्हाला जोपर्यंत तुमचा व्यवसाय माहिती नाही तोपर्यंत तुम्ही दुसरी गोष्ट करायला नाही पाहिजे. तोपर्यंत तुम्ही 100% तुमचा व्यवसाय तुम्ही अंडरस्टँड केलाय आणि जर तुम्हाला 5-6 दिवस पण तुमचा टच नसेल व्यवसायामध्ये पण तुम्हाला गोष्ट माहिती आहे, तुम्ही डायरेक्टली तुमच्या माणसाला जो तुमच्या खाली काम करतो कुठलं पण व्यवसायामध्ये असेल तुम्ही डायरेक्टली पिन पॉईंट करू शकता की त्या माणसाचं कुठं चुकलंय, काय त्याच्याकडून राहिलंय, कळलं का. पण तुमच्याबरोबर जे माणसं पण असतात मॅनेजर, ते पण ट्रस्टवर्दी असेल पाहिजे. माय मोर दॅन इंटेलिजन्स यू शुड लुक ॲट इंटेग्रिटी. दॅट इज द मेन थिंग. म्हणून सोशल काम करताना आय सजेस्ट की यू शुड डू ओनली वन थिंग, इदर बिझनेस और सोशल वर्क. बट वेन यू रीच अ टाइम पिरियड इन युअर लाईफ जिथं तुम्हाला दोन्ही करू शकता, त्यामुळे यू शुड गिव्ह टाइम टू इच थिंग. हे तास 5 तास 6 तास दिवसात असं करत यू कॅन, बट डू इट वन थिंग ॲट अ टाइम. तर सगळा व्यवसाय स्वतः बघा. जमलं नाही तर अशी लोक ठेवा जी तुमच्यासाठी व्यवसाय बघतील आणि तुम्हाला तिथे त्यांना प्रश्न विचारता आले पाहिजे. ते पण जमलं नाही तर व्यवसाय करूच नका. त्यांचं नेहमी मत होतं की दोन्हीपैकी एक तर स्वतः करा, स्वतः तर नेहमी कराच, त्याशिवाय तुम्हाला काय बघायचं हे कळणार नाही. बट देन तुम्ही त्या प्रोसेसमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही स्वतःला पण अपग्रेड केलं पाहिजे, दादा म्हणजे तसं. बिकॉज देन यू हॅव टू गिव्ह युअर टाइम फॉर अदर थिंग्स. So let's start with rapid fire questions. So Pratik Dada, we'll start with you. Apart from volleyball and football, which of the following sports you would like to play? Hide and seek and library. Hide and seek. In which sector you would like to work in? Education, agriculture or food? Agriculture. Best time to work, late night or early morning? Late night. Our ideal Pratik Dada should be Pratik Dada as businessman or Pratik Dada as a politician?
in between. Describe yourself in one word. Underrated. Joke है हाँ, कैसे ये पार्टी लगे? After Kedarnath, which is your next relaxing holiday? Goa, Mumbai, London, New York. Mumbai. तो मुंबई रिलॅक्सिंग झालं. I am mostly on holiday there. I work also, but I tend to take them. But दुसरे काय ऑप्शन होते? Goa, Mumbai, London, New York. I think Goa is a good idea. इन्क्लिनेशन. Which was your favorite subject in school? Maths, English, geography. Say geography. Geography. Which thing would you like to eat most? Akka Musur, Puran Poi, or Tamda Pandra? Akka Masoor. Tamda? तांबडा पांढरा. So, continue with Dhruv-dada. पण ते हॅम्पर आणि हे असं काय नाही. व्हॉट आर वी फायटिंग फॉर? अच्छा, ओके प्लीज. Which smell you like the most? Cement or engine oil? इंजिन ऑइल. Textile, automobile construction, what's next? What's next? Automobile. Construction is ongoing, so automobile. List in sequence as per your favorite ones. Go-karting, Formula 1 or motorbike racing? Number 1 would be go-karting. Number 2, Formula 1. Number 3, motorbike. What will you prefer? Mohite groups on top of the stock market or you as a champion of Formula 1? Moje group on top of the stock market, for sure. Which will be the next car you will purchase? Tesla EV, Tata EV or Mahindra EV? Tata EV, for now. Describe yourself in one word. Ambitious, I think. Just to sum it up. Other than Ratan Tata, who is your favorite idol? My favorite idol, other than Ratan Tata. Yes. That's a difficult one. I don't know. माझं असं म्हणजे फ्रँकली मी नाही एक पर्टिक्युलर लाइकिंग नसते. आता एक असेल नंतर आणि कोण असेल. इट्स व्हॉट आय गेट इन्फ्लुएन्स टू ॲट दॅट पर्टिक्युलर मुवमेंट. Which place you like the most? Kolhapur or racing track? Racing track in Kolhapur. Which thing will you like to eat most? Puran Poi, Tamda Pandra or Thalipit? Thalipit. What footwear will you prefer? Kolhapuri chappal or Puma shoes? Kolhapurच्या. Highest speed you have driven till now? Highest speed we have touched is दिल्लीला बुधला जी आमची रेस होती. ॲक्च्युली आमची रेसिंग कार्सचं टॉप स्पीड तेवढं नसतं. इट्स द मिनिमम स्पीड जे हाय असतं युजली. दॅट इज वॉट मेक्स इट फास्ट. बट आम्ही ऑडीसाठी एक इव्हेंट केला त्यावेळी वी डिड अराउंड 290 kilometers दॅट टाइम. आय डिड 290. ऑब्वियसली पीपल हॅव डन मोर. बट 292 was the record. Fastest person in this room.